संवाददाता राजल बारोट जगन्नाथ मंदिर थी हमारी साथ जोड़ा गया है। राजल, क्या प्रकार माहौल अत्यारे जोवा मळी रह्यो छे? जलयात्रा कही शकाय के नानी रथयात्रा अने जलयात्रानो विधिवत रीते प्रारंभ थई गयो छे। क्या प्रकारनो माहौल छे? अंकिता, आज रथयात्रा प्रारंभिक विधि समय आज जलयात्रा निकली है। अहींया निज मंदिर थी अत्यारे जलयात्रा निकली चूकी है, त्यारे अत्यारे हूँ निज मंदिर में उपस्थित छूं। आप जोई रह्या छो के अहींया जलयात्रा निमित्ते क्या प्रकारनो माहौल छे? ना अलंकारोथी भगवान अहींयाने सज्ज करवामां आवे छे। सुंदर वाघा ग्रहण करवामां आव्या छे। अहींया खास करीने भगवाननो जे ज्येष्ठाभिषेक करवामां आवशे तेनी खूब ज सुंदर रीते अहींया व्यवस्था करवामां आवी छे। आज भगवानना शालिग्राम स्वरूपने ज्येष्ठाभिषेक करवामां आवे छे। षोडशोपचार मंत्रोच्चारथी एमनो अभिषेक करवामां आवशे। आप जोई रह्या छो के अहींया खूब ज आनंद अने उत्साहनी लागणी जोवा मळी रही छे। अहींया आगळ भजन मंडळीओ गरबा गाईने अने भगवाननो आ जे प्रसंग छे एनो अनेरो आनंद लई रही छे। जेटલું જ महत्व रथयात्रानुं होय छे એટલું જ महत्व आ जलयात्रानुं होय छे। अने बस हवे राह जोई रह्या छे के क्यारे आ जलयात्रा निज मंदिरे आवे। गंगा पूजन बाद अहींया भगवाननो ज्येष्ठाभिषेक करशे ने त्यारबाद भगवान धारण करशे गजवेश। अंकित कहेवाय छे के आखा वर्षमां भगवान एक ज दिवस गजवेश धारण करता होय छे अने आवा दर्शन ओडिशाना पुरीमां विराजेला जगन्नाथजीमां पण आ गजवेशना दर्शन करवामां आवता होय छे अने त्यारबाद भगवान ए घरे जता होय छे ज्यां तेમને સૌથી વધુ લાડ લડાવવામાં આવે છે, એટલે કે ભગવાનના મોસાળના ઘરે જશે। કહેવાય છે કે આ વર્ષે અધિક માસ હોવાથી 18 વર્ષે આ સંયોગ આવ્યો છે કે ભગવાન 1.5 માસ સુધી પોતાના મામાના ઘરે રહેશે અને ત્યાં તેમને ખૂબ જ લાડ લડાવવામાં આવશે। જી અંકિત। બિલકુલ રાજલ, ખાસ કરીને કેટલા વાગ્યા તેઓ મોસાળ જવા પ્રસ્થાન કરશે અને 108 જળકુંભથી જે જળાભિષેક કરવામાં આવનાર છે જગન્નાથજીનો તેનો ખાસ સમયમાં શું રહેલો છે? શા કારણે ફક્ત 108 જળકુંભ દ્વારા જ તેમની સ્નાન વિધિ કરવામાં આવે છે? जी हमણાં टूंक ज समयमां जे जलयात्रा है निज मंदिर में आवशे अने भगवाननो ज्येष्ठाभिषेक करवामां आवे छे। आ भगवाननो शालिग्राम स्वरूपे ज्येष्ठाभिषेक करवामां आवे छे। कहेवाय छे के आज मामाना घरे जता होय छे त्यारे भगवान एनो अभिषेक करवामां आवे छे, सुंदर वस्त्र धारण करवामां आवे छे। आपणे ज्यारे पण मामाना घरे जता होय छे त्यारे सुंदर रीते आपणे जता होय छे एवी ज रीते अहींया भगवानना अभिषेक साथे अहींया षोडशोपचार मंत्रो साथे वैदिक मंत्रोच्चार साथे अहींया भगवान अहींयाथी जशे पोताना मामाना घरे अने ए ज महिमा रहेलो छे आ ज्येष्ठाभिषेकनो। बिल्कुल, शा माटे महत्वनी कही शकाय राजल जलयात्राने? जे जगन्नाथजीनी जे रथयात्रा निकळे छे ते पहेलानी आ जलयात्रा शा माटे खूब ज महत्वनी कही शकाय? जी अंकित, खास करीने रथयात्रानी आ जे प्रारंभिक विधि है कहेवाय छे के रथयात्राना श्री गणेश आ जलयात्राथी ज थता होय छे अने आ परंपरा पुरीमां पण जोवा मळी रही छे। आज पुरीमां पण जलयात्रा निकळती होय छे अने एवुं कहेवाय छे के बस आजथी ज रथयात्रानुं काउंटडाउन शरू थई गयुं होय એટલા માટે આ જલયાત્રા ખૂબ જ મહત્વની ગણાતી હોય છે આ રથયાત્રા માટે। बिल्कुल, અને કહેવાય છે કે જગન્નાથજી, જેમ તમે જણાવ્યું કે જગન્નાથજી આ એક જ દિવસ એવો છે જ્યારે ગજવેશ ધારણ કરે છે। આખરે તે પાછળનો મહિમા શું રહેલો છે? શાસ્ત્રીય વિધાન શું રહેલું છે તેની પાછળનું? जी अंकित, एवं कहेवाय छे के एक गंगदेव नामना राजा हता अने ते गणपतिना खूब ज उपासक हता, पण ज्यारे ए पुरीमां जाय छे त्यारे तेમને जगन्नाथ स्वरूपना दर्शन थाय छे त्यारे ए निराश थई जाय छे के अहींया तो मने गणेशजी देखाता नथी। पछी ए निराश थाय छे त्यारे जगन्नाथजी एમને रात्रे सपनामां आवे छे के तू फरी मारा मंदिरे जा अने हूँ तने गणेशजीना रूपमां दर्शन आपीश अने એટલા જ માટે આજે अहींया जगन्नाथ मंदिरमां गजवेशना दर्शन थाय छे। एवी रीते पुरीमां पण गजवेशना दर्शन थता होय छे अने जे वाघा आज भगवान अहींया जगन्नाथ मंदिरमां जे ग्रहण करता होय छे ए खास करीने ओडिशाना पुरीना जे कारीगरो छे जे बनावता होय छे ए ज अहींया भगवानने ग्रहण करवामां आवता होय छे। जी अंकित।
બિલકુલ રાજુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. વધુ માહિતી માટે આપના સંપર્કમાં રહીશું. તો જગન્નાથ મંદિરથી જળયાત્રા નીકળી ચૂકી છે. થોડા જ સમયમાં હવે ગંગા સ્નાન એટલે કે જળ સ્નાન કરીને ત્યારબાદ તે નિજ મંદિર પરત ફરશે અને ત્યારબાદ 12 વાગ્યાની આસપાસ જગન્નાથજી, સુભદ્રાજી અને બલરામજી ત્રણેય પોતાના મોસાળ જવા માટે રવાના થશે. ભગવાન જગન્નાથજીની 138મી રથયાત્રા જમાલપુર દરવાજા ખાતેથી નીકળી, જ્યાં રથયાત્રા પૂર્વેનો મહત્વનો પ્રસંગ ગણાતી એવી જળયાત્રા, જેમાં આ વખતે અધિક માસના નિમિત્તે ગૌદાન અને ગૌપૂજનનું પણ વિશેષ મહત્વ રહેલું છે અને તેના જ કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો આજે ગૌપૂજન કરતા, ગૌદાન કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. જગન્નાથ મંદિરના આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં લોકો અત્યારે ગરબા કરીને, ભજન કરીને, કીર્તન કરીને જગન્નાથજીના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે. કારણ કે તેમને ખબર છે કે હવે થોડા જ સમયમાં જગન્નાથજી 15 દિવસ માટે, આમ તો દર વર્ષે 15 દિવસ માટે જ તેમનાથી દૂર જતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે અધિક માસ હોવાના કારણે 1.5 મહિના સુધી જગન્નાથજી તમામથી દૂર જશે, પોતાના મોસાળ જશે. તો એક દુઃખની લાગણી સાથે સાથે રથયાત્રા નીકળશે તે ખુશીના કારણે તમામ લોકો અત્યારે ભજન કીર્તન કરી રહ્યા છે, ગરબા કરી રહ્યા છે, કરતબો દેખાડી રહ્યા છે અને સાથે જ લોકોમાં હર્ષોલ્લાસ પણ દેખાઈ રહ્યો છે. 108 જળકુંભ દ્વારા ભગવાન જગન્નાથજીનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે, જયેષ્ઠાભિષેક કરવામાં આવશે અને અભિષેક બાદ ભગવાન જગન્નાથજી પોતાના ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રા સાથે પોતાના મોસાળ જવા માટે પ્રસ્થાન કરશે. મોસાળમાં પણ ખાસ કરીને તેમને લાડ લડાવવામાં આવશે. આ 5 દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, જેમાં જગન્નાથ મંદિર ખાતે, જગન્નાથ મંદિરની બહાર પણ ભક્તોનું ઘોડાપૂર જોવા મળી રહ્યું છે. તદુપરાંત ગજરાજની સવારી પણ તૈયાર છે, જેમાં બેસીને ત્રણેય ભાઈ બહેન પોતાના મોસાળ જવા રવાના થશે. જગન્નાથ મંદિરમાં જગન્નાથજીને અને તેમના ભાઈ બહેનનો શણગાર પણ સુશોભિત કરવામાં આવ્યો છે. સોનાના અલંકાર થકી તેમનો શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. કર્તબબાજો પોતાના કર્તવ્ય બતાવી રહ્યા છે અને જળયાત્રા પણ હવે ટૂંક સમયમાં નિજ મંદિર પરત ફરી ભગવાન જગન્નાથજીનો જળાભિષેક કરી તેમને વિધિવત રીતે મોસાળ લઈ જવામાં આવશે. કાર્યક્રમના પ્રાયોજક ઓલ ન્યૂ જેન એક્સ નેનો ઇઝી શિફ્ટ. વેલકમ બેક. તો જગન્નાથ મંદિરેથી જળયાત્રા તો નીકળી ગઈ છે. 108 વિશિષ્ટ કળશ લઈને યાત્રા નીકળી ચૂકી છે અને અત્યારે ગંગા પૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, મહંત દિલીપદાસજી અત્યારે અમદાવાદના સાબરમતી ખાતે ઉપસ્થિત છે અને ત્યાં જગન્નાથજીની જળયાત્રાનો જે મહત્વનો ભાગ કહી શકાય તેવું ગંગા સ્નાન અત્યારે કરવામાં આવી રહ્યું છે. જગન્નાથ મંદિરમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું છે અને સાથે જ ગંગા સ્નાનમાં ભાગ લેવા પણ ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું છે. ભગવાન જગન્નાથજી આજે મોસાળ જશે, પરંતુ તે પહેલા જે જળયાત્રા મહત્વનો ભાગ કહી શકાય તેના માટે ગંગા સ્નાનનું પણ અનેરું મહત્વ રહેલું છે અને તેના જ માટે અત્યારે જે ભક્તોનું ઘોડાપૂર છે તે સાબરમતી નદીના કિનારે ઉપસ્થિત છે, જે પાણી લઈને ભગવાન જગન્નાથજીનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે. રંગેચંગે જળયાત્રાનું આયોજન કરાયું છે. મંદિરમાં તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવાય છે. સવારે 8 વાગે જળયાત્રા નીકળી, જેમાં 108 કળશ અને 108 ધજા, પતાકી, ગજરાજ, સાધુ સંતો, ભજન મંડળીઓ પણ જોડાયા. જળયાત્રા સાબરમતી નદીના કિનારે પાણી ભરીને લાવશે અને તેનાથી ભગવાનનો અભિષેક કરવામાં આવશે. અને જળયાત્રા બાદ ભગવાન પોતાના મોસાળ જશે અને અહીંથી જ
રથયાત્રાની તૈયારીઓનો પણ પ્રારંભ થઈ જશે. નાની રથયાત્રા કહી શકાય આ જળયાત્રાને, જેના બાદ જે ભવ્ય રથયાત્રા નીકળવાની છે, આ વખતે 138મી રથયાત્રા નીકળવાની છે, ત્યારે તેની પણ તૈયારીઓ માટે આ વખતે ખૂબ જ સમય મોસાળના તમામ લોકોને મળશે. કારણ કે આ વખતે અધિક માસ હોવાના કારણે 1.5 મહિના જેટલું ત્રણેય ભાઈ બહેન પોતાના મોસાળમાં રહેશે અને તેમને લાડ લડાવવાનો પણ અનોખો મોકો મોસાળ વાસીઓને મળશે. અત્યારે ગંગા પૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગંગા પૂજન કર્યા બાદ 108 કુંભમાં સાબરમતી નદીનું જળ લાવવામાં આવશે અને તેનાથી જ જળાભિષેક કરવામાં આવશે. શાસ્ત્રોમાં ખૂબ જ મહાત્મ્ય માનવામાં આવ્યું છે નદીઓને દેવી સરખું ગણવામાં આવ્યું છે અને તેના જ કારણે ગંગા સ્નાનનું ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે. અને ગંગા જેટલી જ પવિત્ર અલગ અલગ તો વધુ માહિતી માટે મારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે ભારતી બાપુજી. જી, સ્વાગત છે આપનું સંદેશ ન્યૂઝમાં. આખરે કઈ રીતે મહત્વની હોય છે જળયાત્રા અને તેમાં પણ ગંગા સ્નાનનું શા માટે વિશેષ મહત્વ રહેલું છે? આપણે ત્યાં નદીઓને દેવ નદીઓ માનવામાં આવી છે અને એમાં સ્વર્ગમાંથી ગંગાજી આવ્યા છે. બ્રહ્માના પુત્રી ભગવાન વિષ્ણુનો ચલોદક છે અને ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, સાબરમતી આ બધી નદીઓ આપણા ભારત વર્ષનું ગૌરવ છે. અને અનેક નદીઓમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, રામજી, અગર તો જેટલા ઈશ્વરના અવતારો આપણે ત્યાં થયા ત્યારે બધાએ નદીઓને વિશેષ મહત્વ આપીને આપણા સર્વના, આમ તો જળ જીવન છે આપણા સૌના માટે. જેમ નર્મદાજી છે અત્યારે આપણા ગુજરાતનું જીવાદોરી છે, એવી જ રીતે ભારત વર્ષની તમામ નદીઓમાં જે અવતારો થયા એને એનું મહત્વ સમજાવવા માટે જળનું કેટલું મહત્વ છે અને જળ એ જીવન છે એવી જીવન યાત્રાની સાથે જોડતી આ એક દંતકથા છે આપણી. અને એ કથાઓ તમામ શાસ્ત્રોમાં, પુરાણોમાં વર્ણવેલી છે. અને એ જ રીતે ભગવાન જગન્નાથજી આજે પૂર્ણિમાના દિવસે એટલે કે રથયાત્રા પૂર્વે સ્નાન કરીને આપણા કર્મોમાં 16 કર્મો બતાવે છે. એ 16 કર્મોનું સત્કર્મ એક સ્નાનનું પણ મહત્વ છે અને એ મહત્વને વધારે પવિત્ર બનાવવું, જીવનને અંતર્બાહ્ય શુદ્ધ બનાવવું, એની એક પ્રકારની લીલા ભગવાન જગન્નાથજીએ, હું માનું છું ત્યાં સુધી પૂર્વ દિશામાં ભગવાન જગન્નાથજીનું યાત્રાધામ છે. અને એ જ રીતે આપણે અમદાવાદમાં મહારાજ નરસિંહદાસજી મહારાજ દ્વારા જગન્નાથ મહારાજની સુંદર રથયાત્રાની શરૂઆત કરી છે. એની વર્ષો પૂર્વે ચાલતી આ પરંપરાની એક આગવી શૈલી છે. એ જળની એક મહત્તા બતાવવા માટે ભગવાન જગન્નાથજીને આજે પવિત્ર સાબરમતીના સ્નાનથી પવિત્ર બનાવીને માણસ જીવનને એક સંદેશ આપે છે કે તમે પણ અંતઃબાહ્ય શુદ્ધ થવા માટે આપણી ભારતની નદીઓ, ભારતના તીર્થસ્થાનો એની મહત્તા સમજાવવા માટેનો એક સુંદર સંદેશ છે. બિલકુલ ચોક્કસ. અને 108 જળકુંભથી જ શા માટે જળાભિષેક કરવામાં આવે છે, તેની પાછળ કોઈ શાસ્ત્રીય વિધાન રહેલું છે ખરું? હા, એમાં પણ એવું છે કે 108 એટલે આપણે ત્યાં એક બ્રહ્મ, શૂન્ય એટલે માયા અને 8 એટલે અઠધા પ્રકૃતિ. પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ, તેજ અને 3 ગુણ, આમ મળીને અઠધા પ્રકૃતિથી આખો સંસાર બનેલો છે. અને એને એક બ્રહ્મ, બીજી માયા અને ત્રીજા ઈશ્વરનું સંકેત આપતી આ અઠધા પ્રકૃતિની મહત્તા સમજાવતી અંતઃસાંકેતિક આ ભાષા છે. અને એટલા માટે આપણે 108ની તમામ ગણનાઓમાં આપણે ઈશ્વર, માયા અને જીવની એક કલ્પના બતાવી છે. બિલકુલ ભારતી બાપુજી, ખાસ કરીને મોસાળ વાળાઓને આ વખતે ખૂબ જ સારું લાગશે, કારણ કે જે જગન્નાથજી છે તે 1.5 મહિના સુધી તેમના ઘરે રોકાશે. કારણ કે આ વખતે અધિક માસ છે અને તેના જ કારણે જગન્નાથજી 1.5 માસ જેટલું તેમના મોસાળમાં રોકાશે. હાજી 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 જી બિલકુલ, આભાર મારી સાથે વાતચીત કરવા બદલ. તો 108 કુંભમાં જળ લાવીને જગન્નાથજીના જળાભિષેક કરવામાં આવશે.
જળયાત્રાની તમામ ગતિવિધિઓ જોઈશું આ બ્રેક બાદ. જી અંકિત, અત્યારે આજે જે રથયાત્રાની પ્રારંભિક વિધિ સમી જે જળયાત્રા નીકળી ચૂકી છે, ત્યારે શાસ્ત્રોક્ત શું મહત્વ છે તેના વિશે આપણને સાથે વાત કરશે અખિલેશ્વર મહારાજજી. તો આપણે એમને જ પૂછે કે આખરે શું છે આ જળયાત્રાનું મહત્વ, શું ગંગા પૂજનનું શું મહત્વ છે તેના વિશે વાત કરીશું. મહારાજજી, ખાસ કરીને રથયાત્રા પહેલા કેમ જળયાત્રા નીકળતી હોય? ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કોઈ પણ જયારે મોટો કામ યજ્ઞ આગાદી આવું કરવામાં આવે છે ત્યારે ભગવાન જલયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. જલયાત્રાનો મતલબ એ છે કે ગંગાજીના અનેક નદીઓના 108 ઘડા જલ લાવીએ છીએ ગંગાની પૂજન કરીને. આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં તો સાબરમતી છે, એટલે સાબરમતીના પૂજન કરીને 108 ઘડામાં ભરીને લાવીએ છીએ. એ ઘડા વડે ભગવાન જગન્નાથનો અભિષેક કરીએ છીએ. એ અભિષેકથી ભગવાન વરુણદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને વરુણદેવ પ્રસન્ન થઈ અમારા દેશ માટે જલવૃષ્ટિ કરે છે, જેથી ભારતના કિસાનો સુખી થાય. તો ખાસ કરીને આ જ્યેષ્ઠા અભિષેક કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ જ્યેષ્ઠા અભિષેક કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ભગવાન ગજવેશ ધારણ કરતા હોય છે. આજના દિવસે બહુ બધા સાધુ સંતો પણ આવતા. ભગવાન તો રાજા છે, શ્રૃંગાર થાય છે એમનું. અભિષેક કર્યા પછી જેમ ઘરમાં નહાઈ ધોઈને ફ્રેશ થઈને માણસ નવું કપડું પહેરતા હોય, આજના દિવસે ભગવાનના તમામ આભૂષણોથી, નવા વસ્ત્રોથી ભગવાનને શણગાર કરવામાં આવે છે. હવે ભગવાન નગર ચર્ચામાં જશે એની પૂર્વની તૈયારીઓ કરે છે. ખાસ કરીને ભગવાન મામાના ઘરે પણ જશે આજના દિવસે, તો શું કહી શકાય? હું સરસપુરથી આવું છું અને મામાના ઘરે ભગવાનના સ્વાગત છે. સરસપુરના તમામ લોકો આ બધા અહીંયા જે આવ્યા છે, મને લાગે છે મોટા ભાગના લોકો સરસપુરના છે. ભાણિયાને આવકારવા માટે સરસપુરના લોકો તડામાર તૈયારીઓ લાગ્યા છે અને આવકારે છે. મહારાજી, ખાસ કરીને આ વખતે એક રૂડો અવસર છે. આ વખતે ભગવાન 1.5 માસ સુધી મામાના ઘરે રહેવાના છે. પહેલા ભગવાન 15 દિવસ રહેતા હતા, આ વખતે 1.5 માસ રહેવાના છે. કેવું લાગી રહ્યું છે ખાસ કરીને ભાણેજના આગમને? આ ફેરે મને લાગે છે ગરમી વધારે છે, એટલે ભાણાભાઈને એમ થયું હશે કે મામાના ઘરે વધારે રહીએ અને ત્યાં ગિલ્લી ડંડા વધારે રમીએ, એવું ભગવાનને કદાચ મનમાં થયું હશે. તો કેવી રીતે ભાણેજની આગતા સાગતા કરશો? કેવી રીતે લાડ લડાવશો? અનેક વિધિઓથી સવારથી લઈને સાંજ સુધી તમામ વ્યવસ્થા તૈયાર છે. ભગવાન શું ખાશે, શું પહેરશે, કઈ રીતે રહેશે, શું રમશે, શું ખાશે, આખું સરસપુર સાથે સાથે ગુજરાત સરકારના તમામ તંત્ર પણ ભાણા માટે તૈયાર છે એના માટે. જળયાત્રામાં સાધુ સંતો પણ અહીંયા આગળ જોડાય છે આ દર્શન માટે, તો કેવું લાગે? રથયાત્રાના પાવન પર્વે અમારી વર્ષોની પરંપરા રહી છે. આખા દેશમાંથી તમામ ધર્મસ્થળોમાંથી સાધુ સંતો આવશે અને અમે સરસપુરના લોકો સંતોના પણ ખૂબ ધૂમધામથી સ્વાગત કરીશું. વસ્ત્ર દાન દક્ષિણા આપીને જમાડીને ખૂબ વિદા કરીશું, એવી અમારી પૂરી તૈયારી છે. ખાસ કરીને કહેવાય છે કે જગન્નાથના દ્વારે જે પણ આવે છે ક્યારે ભૂખ્યો પાછો નથી જતો. સાધુ સંતો પણ અહીંયા આગળ આવે છે, ભોજન ગ્રહણ કરે છે, એના મહિમા વિશે મારું એવું માનવું છે, સમસ્ત દુનિયા અને ત્રણેય લોકો ભગવાન જગન્નાથની છે. એને દ્વારે એ તો ભૂખો કહી દેશે, એના આશરે રહે એ પણ ક્યારે ભૂખો નથી રહેતો. જી અંકિત, આ હતા અખિલેશ્વર મહારાજજી અને તેઓ ભાણેજના આગમનને લઈને ખૂબ જ આનંદ અને ઉત્સાહની લાગણી કરી રહ્યા છે અને ખૂબ જ લાડ લડાવશે આ વખતે ભાણેજને. જી અંકિત, બિલકુલ રાજલ, અને ખાસ કરીને જળયાત્રાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આ વખતે બન્યું છે કે મોસાળિયા જે છે, એટલે કે મોસાળવાસીઓ છે, તે પ્રથમ વખત જળયાત્રામાં જોડાયા છે. તે વિશે પણ કંઈક માહિતી આપશો? મોસાળના લોકો ખાસ કરીને આ દિવસની ખૂબ જ રાહ જોતા હોય છે, કારણ કે વર્ષમાં એક જ વખત ભાણેજ એમના આંગણે આવે છે અને આ વર્ષે તો 18 વર્ષે એવો સંયોગ બન્યો છે કે ભાણેજ 1.5 માસ સુધી મામાના ઘરે પધારવાના છે. એટલા જ માટે તેઓ ખૂબ જ આનંદ અને
લાગણી અનુભવી રહ્યા છે. જી અંકિત. જી રાજલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ.